اس بات کو جان لیں جو حدیث میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، جسم پر رونگٹے کھڑے کرنے والی یہ حدیث ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ہما کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی کہ ہم کیسے انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ انسان کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حربے اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن انسان ہلاک کیسے ہوتا ہے اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کر دی۔ آئیے وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد۔ جہاں پر آدم کی اولاد ہوں گے اللہ تعالیٰ خود آدم سے کہیں گے، جو آدم علیہ السلام جو ان کے باپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یا آدم فیقول لبیک، آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اخرج من ذریتک بعثا الی النار، اپنی اولاد میں سے تم، جو اپنی اولاد ہے اس میں سے تم جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو نکالو، اپنی اولاد میں سے تم جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو نکالو۔ کہیں گے اللہ کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے من کل الف، ہر 1000 میں سے ایک جنتی، بقیہ 999 جہنمی۔ اب یہاں پر تقریباً 15 لوگ ہیں، اگر ان 15 میں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ ایک جنتی ہے بقیہ 14 جہنمی ہے، تو انسان کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہی حکم اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو دیں گے، اے آدم اپنی اولاد میں سے تم جہنم کے لوگوں کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کتنے لوگوں کو الگ کروں؟ اللہ کہے گا ہر 1000 میں سے ایک جنتی، بقیہ 999 جو ہے جہنمی۔ سوال یہ پیدا ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم بس یہی ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی جیسے شکر ادا کرنی تھی ویسے نہیں کی ہوگی۔ جرم بس یہی ہوگا۔ اللہ اگر انسان کو ہلاک کرنا چاہے نا تو یہ حدیث کافی ہے، 1000 میں سے ایک جنتی ہے، بقیہ 999 جہنمی ہے، اور وہ ایک بندہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں شکر ادا کرے گا۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانا کھا لیے، ڈکار مار لیے، الحمدللہ شکر ادا کر لیے، ختم، یہ نہیں۔ اللہ کے شکر گزاری کا اصلی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کے بدلے میں آپ اس رب کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حقیقی امام شکر ہے۔ ڈکار مارنا، کھانا کھانا پلیٹ فل، یہ اللہ کی شکر ادا نہیں ہے۔ یہ تو ایک جانور بھی کھاتا ہے ڈکار مارتا ہے، ایک غیر مسلم بھی کھاتا ہے ڈکار مارتا ہے، لیکن ایک مومن میں اور ایک کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے رب کا اصلی شکر ادا وہ اس حالت میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اس کی عبادت کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ہے شکر کا اصلی معنی۔ اس بات کو جانیں، یہ ایک حدیث زندگی کے لیے پوری کافی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے صدقات، میرے خیرات بس مجھے کام آئیں گے۔ یقین مانیے یہ اس وقت تک کام نہیں آئیں گے جب تک کہ اللہ کا رحم شامل نہ ہو۔ دیکھیے یہ ایک حدیث کافی ہے چونکا دینے کے لیے۔ 1000 میں سے ایک جنتی ہے، 999 جہنمی ہے۔ حضرت آدم اس حکم کو سن کر پریشان ہو گئے، اللہ تو نے کیسا حکم دے دیا؟ اب میں کیسا یہ تصور کروں کہ ایک جنتی کون ہے؟ 1000 لوگوں میں سے ایک آدمی کو اگر آپ اچھا تصور کرو تو اب آدمی ڈھونڈے گا کہ وہ ایک آدمی کہاں ہے۔ 1000 لوگ ہیں، اس میں سے میں کہوں کہ ایک آدمی اچھا ہے، تب کیا دیکھ کر ہم کہیں گے وہ اچھا ہے؟ پہچاننے کا زاویہ کیا ہوگا؟ کیسے پہچانیں کہ وہ ایک آدمی اچھا ہے؟ تو حضرت آدم کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ آخر ایک جنتی کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس زمین پر کئی لوگ ہیں، خود آپ کے محل میں شاید 1 لاکھ 2 لاکھ کی تعداد ہے، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں کئی تعداد میں لوگ ہیں۔ اگر ان میں سے اگر ایک جنتی ہے 1000 میں سے، تو سوچئے بقیہ 999 کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے اس بات کو آپ جان لیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے۔ میرا عمل بھی، حالانکہ وقت کا نبی ہوں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا رحم و کرم شامل نہ ہو۔ 4 نمازیں کیا پڑھ لی؟
मैं सबसे बड़ा जन्नती हूँ। याद रखें, ये जो फ़क्रिया अल्फाज है ना, ये आपकी हलाकत के लिए बस यही काफ़ी है। तो अल्लाह फरमाते हैं कुतिलल इंसानु मा अकफरा, इंसान हलाक व बर्बाद हो जाए कि कैसे वो अपने रब का नाशुक्री करता है। देखिए, अल्लाह हाथ दिए हैं पकड़ने के लिए, चलने के लिए पैर दिए हैं, फिर भी बराबर नाशुक्री कर रहा है बंदा। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं कि अगर उन नेमतों के बदले में आप अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठो, नहीं कर सकते हो। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं। आपको ज़बान दी बात करने के लिए, चलने के लिए पैर दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं। आपको अल्लाह ने ऐसी अजीम नेमतें दी हैं कि आप उन नेमतों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की दीगर आयतों में इस बात का जिक्र किया और कहा कि जब इंसान के पास, इंसान की एक फितरत है, फितरत ये है, जब इंसान के पास ज़्यादा पैसा आता है, इंसान के पास जब ज़्यादा ओहदा आता है, तो इंसान क्या करता है, हकीकी माने में अल्लाह की नाशुक्री करता है। इंसान की फितरत है। जब उसके पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो इंसान क्या करता है, सरकशी पर उतरता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजआ। अल्लाह फरमाते हैं इंसान बड़ा सरकश है। जब उसके पास ज़रा पैसा आता है तो कहता है नहीं, मैं सबसे बड़ा मालदार। वो अपने आप को बड़ा मालदार समझता है, जबकि उसे इस बात को याद रखना चाहिए इन्ना इला रब्बिका रुजआ। जिस तरीके से एक झूला झूल कर वापस अपने मकाम पर आता है, इस इंसान को पलट कर अपने अल्लाह के पास ही आना है। क्या क्या कुरान में आयतें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पढ़ने बैठो, गौर करने बैठो, इंसान की दुनिया तब्दील हो जाएगी। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, इन्ना इला रब्बिका रुजआ। इंसान जहां भागना है भाग ले, पलट कर तो हमारे पास ही आना है उसको। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र करते फरमाया, अल्लाह ने कहा देखो, जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, अल्लाह उससे खुश होते हैं। और जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, रब का शुक्र अदा नहीं करता है, वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफूर, अल्लाह ताला अपने बंदों से कभी भी नाशुक्री को अल्लाह पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करे। तो मालूम ये हुआ, इस एक आयत में अल्लाह ने बहुत सारी बातें बयान की हैं। वजाहत और खुलासा ये है कि मुझको और आपको चाहिए, जब अल्लाह ने हमको पैदा किया तो पैदा करने के बाद अल्लाह के कुछ तकाज़े हम पर, तकाज़े ये हैं कि हम उसका सही माने में शुक्र अदा करें। कभी भी हमारा कोई अमल ऐसा हम ना करें जिससे रब नाराज़ हो, जिससे रब की नाशुक्री का कोई भी काम हो, हम उससे अल्लाह की पनाह मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे से ये चाहता है कि बंदा मेरा शुक्र अदा करे। इसीलिए अल्लाह ने इस आयत में यही बात बयान की, कुतिलल इंसानु मा अकफरा। इंसान कितना हलाक व बर्बाद है कि वो अपने रब का नाशुक्रा है, रब की नाफरमानी करता है, रब का शुक्र अदा नहीं करता है। उससे बढ़कर देखो, इंसान कहता है अल्लाह का कितना नाशुक्र है। देखो, अल्लाह ताला जब उसको पैदा किया, इंसान क्या था, सिर्फ हड्डियां थी। अल्लाह ने उसमें रूह डाली, जान डाली। सूरह यासीन का उठाइए, अल्लाह ने फरमाया वज़रब लना मसलन वनसिया खल्क़ा। अरे इंसान हमारे लिए मिसाल देता है, वनसिया खल्क़ा, क्या वो अपनी खिलकत को भूल गया। क़ाला मन युह्यिल इज़ाम। अरे इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए, जब वो हड्डियां था, सिर्फ उसके पास हड्डियां थी, उसको जिंदा कौन किया, वही रमीम। उसकी हड्डियां बेकार थी, लेकिन हमने उसमें जान डाली, उसमें रूह फूकी, तो हम इस बात पर भी कादिर हैं कि उसे दोबारा जिंदा भी कर सकते हैं। हमारे पास इसका भी इख्तिदार है, इसका भी इख्तियार है, ताकत हमारे पास। और इंसान हमारे लिए मिसालें पेश करता है, ये इंसान की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मालूम ये हुआ, अल्लाह ने इस एक आयत में ये बात बयान की, जो लोग इस अकीदे को रखते हैं कि अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेगा, वो इस अकीदे से तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि जो अल्लाह तुम्हें हड्डियों से दोबारा जिंदा किया, वो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है, जब तुम्हारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, वो अल्लाह उसमें भी जान डालकर तुम्हें जिंदा कर सकता है। ये अल्लाह के इख्तियार में है। तो अल्लाह से बस मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझको और आपको हमेशा उसकी इताअत करते हुए ज़िंदगी बसर करने तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमें और आपको हमेशा
اللہ کی ناشکری سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت کرے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.